नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 5 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 राज्य में ओड्राफ्र हेब नवकलेवर। ओड्राफ को राज्य विपर्यय पशमन बाहिनी बा टेस्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स भाव में उन्नति कराजिबा एवं यहाको विपर्यय मुकाबिला पाई एक संपूर्ण समर्पित बाहिनी रे परिणत करिबा दिगरे पर्यायक्रमे पदक्षेप ग्रहण कराजिबो। सेहिपरि ओड्राफ पाई स्वतंत्र बाटालियन गठन सहित यार नेतृत्व एवं परिचालना पाई जड़े स्वतंत्र अधिकारी नियुक्ति କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। नंबर 2 थाना इभि गाड़ी चार्जिंग करिबा मना। एणिके थाना इभि गाड़ी चार्जिंग करिपारिबे नाही पुलिस बाबू। क्वार्टर को बेआईन संजोग उपरे भी कटकणा ओडिशा पुलिस पक्षर कड़ा निर्देशनामा जारी करा जाइछे। नियम उल्लंघनकारी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो। सूचना अनुसार ओडिशा पुलिस पक्षर ऑफिस परिसर रे विद्युत व्यवहार को नहीं कड़ा निर्देशनामा जारी करा जाइछे। समस्त जिला पुलिस को चिट्ठी उल्लेख करा जाइछे। ऑफिस विद्युत रे व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक गाड़ी बा इभि चार्जिंग करिबा एवं बिना अनुमति रे विद्युत रो अन्यान्य व्यवहार को संपूर्ण बारण करा जाइछे। नंबर 3 काकटपुर माँ मंगला पीठ पर स्वतंत्र विकास पैकेज। पुरी जिला काकटपुर माँ मंगला पीठर विकास पाई गतकाली लोकसभा भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होईचे। एही बैठक में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एवं आईन पूर्त अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन उपस्थित रहिथिले। तेबे माँ मंगला पीठर विजेस्थली एवं पारिपार्श्विक अंचलर उन्नतीकरण सौंदर्यकरण को नहीं आलोचना होईचे। एही योजना रे मुख्य मंदिर मरामती, रोषगृह निर्माण, पार्किंग स्थलीर उन्नतीकरण, सेवायत भवन निर्माण, यात्री निवास एवं चंदन घाटर आधुनिककरण, भोग दुकान एवं ऐतिहासिक गेट निर्माण करने को प्रस्ताव दिया जाइछे। नंबर 4 चिलिका कालीजाई एवं सातपड़ा पर्यटन विकास पाई बैठक बसिला। एशियार बृहत्तम क्षारीय ह्रद बा रामसागर आंचलिक चिलिका ह्रद एवं एथिमध्यरे थिबा कालीजाई पीठ सातपड़ा अंचलर सामग्रिक विकास को नहीं एक उच्चस्तरीय बैठक गतकाली अनुष्ठित होईचे। बैठक रे चिलिकार उन्नति संपर्क में आलोचना होइथिला। चिलिका आसुथिबा पर्यटकंक सुविधा सुजोग लगी भित्तिभूमि निर्माण कराजिबा सहित आखपाख अंचल को पर्यटन दृष्टिकोण विकसित करने को नहीं उपमुख्यमंत्री गुरुत्वारोप करथिले। एही क्रम में चिलिका को एक आकर्षणीय एवं विश्वस्तरीय पर्यटन स्थली भाव में गढ़ी तोलिया जिबाकु सर्वांगीन उन्नति करा जिबाकु गुरुत्व दिया जिवो बोली मंत्री कहिसंती। नंबर 5 विभिन्न अनुष्ठान सहित स्वास्थ्य विभागर 10 बुझामणा पत्र। स्वास्थ्य विभाग पाई गतकाली ऐतिहासिक दिन थिला। विभिन्न अनुष्ठान सहित स्वास्थ्य विभागर 10 बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईचे। स्वास्थ्य सेवा गवेषणा भित्तिभूमि रे आसिब उन्नति। तेबे खारबेल भवन सम्मेलनी कक्ष रे स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षर गुजराटर आईटी हब, अंतरा फाउंडेशन, सर्वभारतीय आयुर्वेद संस्थान, आदानी ग्रुपर सेवादान आरोग्य फाउंडेशन, यह सहित हेल्थ सिस्टम फाउंडेशन एवं एम्स दिल्लीर सेंटर ऑफ इमरजेंसी ट्रमा केयर एवं यह सहित अमृता हॉस्पिटल सहित बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईचे। नंबर 6 क्वारी परिमिट रे कड़ा कटकणा। राज्य रे लघु खनिज पदार्थ क्वारी परिमिट प्रदान को नहीं राज्य सरकार कड़ा निर्देशनामा जारी करिसंती। इस्पात और खनि विभाग पक्षर समस्त जिलापाल एवं जिला मजिस्ट्रेट को पठा जाइथिबा पत्र रे स्पष्ट करा जाइछि जे क्वारी परिमिट केवल केंद्र सरकार सरकारी एवं जनस्वार्थ प्रकल्प पाई दिया जिवो। बेसरकारी प्रकल्प पाई एही सुविधा लागू हेबो नाही। नंबर 7 12 तारिख में अनुगुल जिला बंद डाकरा।
କୋଇଲା ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଜେଲ୍ ହାଜତରେ ଥିବା କୋଶଳା ପଞ୍ଚାୟତର 5 ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ କୋଇଲା ପରିବହନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା କୋଶଳା ପଞ୍ଚାୟତର 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘ 115 ଦିନ ଧରି ମିଛ ମାମଲାରେ ଜେଲରେ ଥିବାରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମାମଲା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଛେଣ୍ଡିପଦା, କୋଶଳା, ଏହା ସହିତ ଜରାସିଂହା, ଅନୁଗୁଳ ସହର, ତୁରୁଙ୍ଗା ଏଭଳି ଅନେକ ଜାଗା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ନମ୍ବର 8, ପୂର୍ବତନ ଆଇଆଇସି କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାରେ ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୂଳ ଥାନା ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ ଦାସ ଶେଷରେ CAW ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି ପରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ CAW ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୁଜିତଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ମେଡିକାଲ ନେଇଛି CWC। ଏହା ସହିତ ଶରଣକୂଳର ପୂର୍ବତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବିନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା। ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଫେଭର ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମହିଳା। ମହିଳା ଜଣକ ଏନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲା। ଲୋକସଭା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 4 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିନିୟମ 1969ର ଆହୁରି ସଂଶୋଧନ କରିବା। ନୂଆ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଜନ୍ମ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଘଟଣାର 1 ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରକୁ ଦିଆଗଲେ ତାହା କେବଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ହିଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 10, ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କ୍ରୁଜ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟର୍ମିନାଲ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଖଦ ଜଳଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ଦେବ ସୌଖିନ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ। ପୁରୀରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପ, ଦୀଘା, ବିଶାଖାପାଟଣା, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରକୁ ଯାତାୟାତ କରିବ। ମେରିଟାଇମ୍ ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ ହେବ MAU। 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଆସି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଜମି ଦେଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀକୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ଘରୋଇ ସୌଖିନ ଜାହାଜ। ନମ୍ବର 11, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ନିବେଶ କରିବ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ନିର୍ମାଣ ହେବ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହା ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 12, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4ଟି ଇକୋନୋମିକ ରିଜିଅନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ପାରାଦୀପ, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଛତ୍ରପୁର, ଗୋପାଳପୁର, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ସୁନାବେଡ଼ା। ଇକୋନୋମିକ ରିଜିଅନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ERDA ଗଠନକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନମ୍ବର 13, ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 110 କୋଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପକ୍କା ଘରର ମରାମତି ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କଚ୍ଚା ଘର ପାଇଁ ମିଳିବ 6,500 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲୁ ରହିବ ରିଲିଫ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ନମ୍ବର 14 84 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଭାରତ। ଭାରତକୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଏବଂ ବିଦେଶୀ ତେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 84,084 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରମୁଖ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଜାତୀୟ ଅଫସେର ଅନ୍ୱେଷଣ ଯୋଜନାକୁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ତେବେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଯୋଜନା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ମିଳୁଥିବା ତେଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ର ସନ୍ଧାନ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ 2030-2031 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ପିଓକେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରହସନ କହିଲା ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେରେ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଭାରତ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ତେବେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ MEA ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରହସନ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ବର୍ବରତାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭାରତର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ପିଓକେରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଦମନନୀଳା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ 90 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନମ୍ବର 16 ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ନୂଆ ନିୟମ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମହାସଂଘ BWF ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 21 ପଏଣ୍ଟ ବଦଳରେ 15 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ 3 ଗେମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କୋରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳ ସୂଚୀର ବାସ୍ତବତା କମାଇବା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆହତ ସମସ୍ୟାରୁ ରୋକିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଫର୍ମାଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 17 କାଉଡ଼ିଆଙ୍କୁ କରାଯିବ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ, ହେବ ପୁଷ୍ପବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରାଯାଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ପୁଷ୍ପବର୍ଷା ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହି 2 ଦିନିଆ ଆକାଶମାର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିରୋଧରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ। E20 ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରୋଡରେ ଅଟକାଇଛି। ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମନୋନୀତ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନମାନେ କହିଛନ୍ତି କି କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସହିତ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀଶ ଯୋଶୀ କହିଛନ୍ତି, କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ 2,30,000 ଆବେଦନପତ୍ର ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଉଛୁ। ନମ୍ବର 19 ପଳାତକ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପଳାତକ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଭିଯାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭାରତ। 2019 ଠାରୁ 36ଟି ଦେଶରୁ 274 ଜଣ ପଳାତକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଭାରତ। ପଳାତକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2018ରେ ପଳାତକୀ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଆଇନ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା 17,874 କୋଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଚାନ୍ଦିପୁରା ନେଲାଣି 22 ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ। ଗୁଜରାଟରେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଚାନ୍ଦିପୁରା ଭାଇରସ ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭାଇରସ ଯୋଗୁଁ 22 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 184 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାରୁ 35 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଚାନ୍ଦିପୁରା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 11ଟି ନମୁନାର ଫଳାଫଳ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ତେବେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମୋଡରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଚାନ୍ଦିପୁରା ଭାଇରସ।